Very good morning, students. Now going to Economics 11th Standard, Chapter 7, Indian Economy. Recap, Indian Economy. Already saw that meaning of growth and development. Indian Economy, Futures of Indian Economy, Strength of Indian Economy, Weakness of Indian Economy, Demographic Trend in Economy. Today's topic, Futures of Indian Economy. Weakness of Indian Economy. Demographic trends in India. Natural resources. Natural resources land resources, forest resources, important mineral resources. Futures of Indian Economy. Already நம்ம Futures of Indian Economy Strength of the Indian Economy, Agriculture plays key role, Emergency economy, fast growing service sector அப்படின்னு பார்த்தோம். Now going to weakness of Indian economy. இங்கே weakness of Indian economy large population, inequality and poverty, increasing prices of essential goods, weak infrastructures, inadequate employment generation, outdated technology. These are the weakness of Indian economy. Listen children, large population. India stands second term of size of the population next to China, and our country is likely to overtake China in near future. இந்தியா உலக மக்கள் தொகையில் 2ஆம் இடத்துல இருக்கு. சீனாவுக்கு அடுத்ததாக சைனா இருக்கு. ஒரு ஃபியூச்சரில் சீனா மக்கள் தொகையை விட அதிகரிக்கக்கூடிய நிலையில் இந்தியா உள்ளது. Population growth rate of India is very high and this is always hurdle to growth rate. Population growth rate in India is as high as 1.7% per thousand. The annual addition of population equal the total population of Australia. இந்தியாவுடைய பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் அதிகமாக இருக்கிறதால இந்தியன் எக்கனாமி டெவலப்மெண்ட்டாக பெரிதும் பாதிப்படையுது. மக்கள் தொகை அதிகரிக்கிறதால நம்ம இங்கே மக்கள் தொகை அதிகரிப்பை ஒவ்வொரு 1000 பேருக்கும் 1.7 என்ற விதத்தில் அதிகரிக்கிறது. எவ்வரி இயர் பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஆஸ்திரேலியாவினுடைய மொத்த மக்கள் தொகைக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு இன்எக்வாலிட்டி அண்டு பாவர்ட்டி. இன்எக்வாலிட்டி அண்டு பாவர்ட்டி அப்படின்னா ஏற்றத்தாழ்வு மற்றும் வறுமை நிலையில் இந்திய பொருளாதாரம் பலவீனம் அடைந்தது. இங்கே அதிகளவு வருமானம் மற்றும் சொத்துக்களை பெற்றிருக்கக்கூடிய 10% இந்தியன் பீப்புள்ஸ் அவங்க கிட்ட தான் சொத்துக்கள் மேலும் அதிகரித்த வண்ணம் உள்ளது. த ப்ரொபோர்ஷன்ஸ் ஆஃப் த இன்கம் அண்ட் அசெட்ஸ் ஓன் பை டாப் 10% ஆஃப் த இந்தியன்ஸ் கோஸ் ஆன் இன்க்ரீசிங். திஸ் ஹாஸ் led to an increase in the poverty level in the society. Still, a higher percentage of individuals are living below poverty line. இங்கே இந்தியாவில் உள்ள சமுதாயத்தில்
மீதமுள்ள அதிகளவு மக்களுடைய வறுமை நிலை வந்து அதிகளவு அதிகரித்து காணப்படுகிறது. அதை தான் நம்ம பிலோ பாவர்ட்டி லைன் பிபிஎல். இங்கே வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் உள்ளவர்களுடைய பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறது காரணமாக இது அமையுது. இங்கே as a result of unequal distribution of rich becomes richer and poor becomes poorer. இங்கே பணக்காரர்கள் தொடர்ந்து பணக்காரர்களாகவும் ஏழைகள் தொடர்ந்து ஏழைகளாகவும் இருக்கின்றார்கள். இதுதான் நம்ம இந்தியன் எக்கானமியோட வீக்னஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். Third one, increasing prices of essential goods. It is the necessity things. அத்தியாவசிய பண்டங்களுடைய விலை உயர்வு காரணமாக ஜிடிபியுடைய நிலையான வளர்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சி வாய்ப்புகள் அதிகளவு இருந்தாலும் even though there has been a constant growth in the GDP and growth opportunities in the Indian economy. இங்கே ஜிடிபி மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் நிலையான வளர்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சிகள் இருந்தாலும் இங்கே எசென்ஷியல் குட்ஸுடைய ப்ரைஸ் கண்டினியூஸாக இன்க்ரீஸ் ஆகிறது. இந்த தொடர் விலை ஏற்றத்தால் வாங்கும் சக்தி குறைகிறது. அதோட நிரந்தர வருமானமும் ஏழை மக்களை பாதிக்கிறது. The continuous rise in prices erodes the purchasing power and adversely affects the poor people whose income is not protected. Fourth one, weak infrastructures. Even though there has been a gradual improvement in the infrastructure development in the past few decades, there is a still scarcity of the basic infrastructures, for the example of the power, transport, storage, etc. Decade means 10 ஆண்டுகள். இந்த 10-20 ஆண்டுகளில் weakness of infrastructure இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் இங்கே பவர், டிரான்ஸ்போர்ட், ஸ்டோரேஜ் இது அடிப்படையான கட்டமைப்பு வசதிகள் இன்றளவும் நமக்கு ஸ்கார்சிட்டியாக தான் இருக்கிறது. நெக்ஸ்ட், inadequate employment generation. With the growing youth population, there is a huge need of employment opportunities. இங்கே யூத்ஸ் இளைஞர்களுடைய அதிகரித்து வரக்கூடிய இளைஞர்களுடைய எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப வேலைவாய்ப்பு நிலைகளை உருவாக்க வேண்டியது மிக முக்கியமான ஒன்றாக இருக்கிறது. அதனால் உற்பத்தியில் ஏற்படக்கூடிய வளர்ச்சி வேலைவாய்ப்பை உருவாக்கவில்லை. அதிகளவு உற்பத்தியினுடைய வளர்ச்சி நிலை பாதிக்கப்படுகிறது. அதனால் வேலைவாய்ப்பை அதிக அளவுக்கு உருவாக்க முடியவில்லை. அதனால் இந்தியன் எக்கனாமி வேலைவாய்ப்பற்ற வளர்ச்சி என்ற கருத்தை கொண்டுள்ளது. The growth in production is not accompanied by creation of job. The Indian economy is characterized by jobless growth. Next one, outdated technology. Outdated technology means the level of technology in agriculture and small scale industries is still outdated. நாம் டெக்னாலஜிக்கல் மெத்தடில் இந்தியா வந்தோம் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் சிறு தொழில்கள் நிறுவனங்களுடைய தொழில்நுட்ப நிலை இன்றளவும் பழமையானதாக
அமைந்துள்ளது. Listen children, weakness of Indian economy la large population, inequality and poverty, increasing price of essential goods, weak infrastructures, inadequate employment generations, outdated technology. These are the weakness of Indian economy. Features of Indian economy la next topic, demographic trends in India. இந்தியாவினுடைய மக்கள் தொகையினுடைய நிகழ்வுகள் இல்லாட்டி போக்குகள். Demographic trends in India. Scientific study of the characteristics of population that is known as demographic. Demographic trends in India. It is the various aspects of the demographic trends in India are size of population, rate of growth, birth and death rates, density of population, sex ratio, life expectancy at birth and literacy ratio. These are the demographic trends in India. Size of population. Listen. Census of the year 1901, population in crore to 23.84, average annual growth rate for the 0.56. And then 1921, 25.13, and average annual growth rate for the 1.04. 1961, 43.92, average annual growth rate for the 1.96. And then 2001, 102.7% of the population, average growth rate for 1.97. And then 2011, 121.02, annual average growth rate 1.66. Listen, over a period of 100 years, India has quadrupled its population size. கடந்த 100 வருடங்களா 4 மடங்கு மக்கள் அதிக அளவு அதிகரித்த வேர்ல்டு லெவலில் சைனாக்கு அடுத்த இந்தியா செகண்ட் பிளேஸில் இருக்கு. நெக்ஸ்ட், இந்தியா ஹேஸ் ஒன்லி அபவுட் த 2.4% of the world geographical area and contributes less than 1.2 of the world income, but accommodate about the 17.5% of the world population. World அளவில் 2.4% ஏரியா ஜாகிரபிக்கல் ஏரியாவும் 1.2% இன்கமும் கிடைத்து வருகிறது இந்தியாவுக்கு. இங்கே உலக மக்கள் தொகையில் 17.5% இந்தியா அதனுடைய வளர்ச்சி நிலையில் அடைந்துள்ளது. வேர்ல்டு லெவலில் 6 மெம்பர்ஸில் 1 மெம்பர்ஸ் இண்டியன்ஸ் அப்படிங்கிற பர்சன்டேஜில் இந்திய பீப்புள்ஸுடைய பாப்புலேஷன் இருக்கா. இன் அதர் வேர்ட், எவ்வரி 6 person in the world is an Indian. In fact, the combined population of just 2 states, one is the Uttar Pradesh and another one is the Maharashtra, is a more than the population of USA and a third most populous country of the world. Third place la USA,
விட அதிகமாக இருக்குது இந்தியாவினுடைய மக்கள் தொகை. Some of the states in India have large population than many countries in the world. இந்தியாவுடைய சில ஸ்டேட்ஸில் பாப்புலேஷன் உலகின் பல்வேறு நாடுகளுடைய மக்கள் தொகையை விட அதிக அளவு காணப்படுகிறது. Negative growth during 1911-21 was due to rapid and frequent occurrence of epidemics like cholera, plague and influenza, and also famines. இங்கே காலரா, பிளேக், இன்ஃப்ளூயன்ஸா போன்ற கொடிய நோய்கள், பஞ்சம் இதற்றின் காரணமாக 1911 1921 பீரியடில் பாப்புலேஷன் நெகட்டிவாக இருந்து குறைந்து காணப்பட்டது. இந்த இயர் 1921 இஸ் known as இயர் ஆஃப் கிரேட் டிவைட். பெரும் பிரிவினை ஆண்டு அப்படின்னு நம்ம 1921 எடுத்துக்கிறோம். இயர் ஆஃப் கிரேட் டிவைட் ஃபார் இந்தியன்ஸ் population starts increasing. Next, during the year 1951, population growth rate has come down from 1.33% to 1.25%. Hence, this period is known as year of small divide. 1951 உடைய பாப்புலேஷனுடைய பர்சன்டேஜ் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இயர் ஆஃப் ஸ்மால் டிவைன், சிறு பிளவு ஆண்டு அப்படின்னு நம்ம அழைக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் 1961 இந்தியாஸ் பாப்புலேஷன் பர்சன்டேஜ் 1.96%, தட் இஸ் 2%. ஹென்ஸ் that is 1961 year is called as year of population explosion. In the year 2001, population of India crossed 1 billion, that is 100 crores. 2011 census reveals growth youth population which is described as demographic transition. இங்க 1961 ஆண்டு மக்கள் தொகை அதிகரித்து காணப்படுறத நாம் மக்கள் தொகை வெடிப்பு ஆண்டு அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். 2011 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பினுடைய இளைஞர்களினுடைய மக்கள் தொகை குறிப்பிடத்தக்க அளவில் இருந்தது. இந்த ஆண்டை நாம் மக்கள் தொகை மாறுதலை குறிக்கிறது. 2011 census reveals growth of the youth population is described as demographic transition. Demographic trends in India la second one, birth rate and death rate. Crude birth rate to the number of births per thousands of population. பிறப்பு விகிதம் மற்றும் நம்ம இறப்பு விகிதத்தை கணக்கிடுறோம். இங்கே குழந்தைகளுடைய பிறப்பு விகிதம் அப்படின்னு நம்ம எதை சொல்கிறோம் அப்படின்னா தௌசண்ட்ஸ் பீப்புள்ஸ்க்கு பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகளுடைய எண்ணிக்கையை நாம் கால்குலேட் பண்ணிக்கிறோம். க்ரூட் பர்த் ரேட், க்ரூட் டெத் ரேட். It is the number of deaths per thousands of the population. That is the crude death rate. Next, crude birth and death rates of India during the year. See that tabular column. Year of 1951, crude CBR 39.9%. Crude death rate for 27.4. 2001 CBR
25.4, CDR வந்து 8.4 இருந்தது. 2011 உடைய கணக்கெடுப்பின்படி 21.8 and 7.11. Birth rate was 39.9 in 1951. This is a fall in 2011. It fell to 21.8 in 2011. 1951ல 39.9 இருந்த பிறப்பு விகிதம் 2011ல 21.8 டிக்ரீஸ் ஆகிடுது, குறைந்தது. Although the birth rate has declined, the decline is not so remarkable. Death rate has declined from 27.4. 1951 to 7.1. 2011ல 7.1 ஆகும், 1951ல 27.4 ஆகும் இருந்தது. However, from the data is clear that the fall in birth rate வந்து குறைவாகவும் is less than that of the death rates. நம்ம டேபிளர் காலத்தினுடைய அடிப்படையில் நம்ம பார்க்கும்போது இங்கே பர்த் ரேட்டு பர்சன்டேஜ் குறைவாகவும் டெத் ரேட்டுடைய பர்சன்டேஜ் அதைவிட குறைவாகவும் உள்ளதை நாம் டயக்ராம் டேபிளர் காலமில் பார்க்குறோம். லிசன் சில்ட்ரன். இங்கே பர்த் ரேட் அண்டு டெத் ரேட்டாக பார்க்கும்போது கேரளாவில் லோயஸ்ட் பர்த் ரேட் அண்ட் உத்தரப்பிரதேஷ் ஹேஸ் த ஹையஸ்ட் பர்த் ரேட்டாக. கேரளாவில் 14.7, யூபியில் ஹையஸ்டாக 29.5 பர்த் ரேட்டாக பார்க்குறோம். அண்ட் தென் வெஸ்ட் பெங்கால் மிக குறைந்த இறப்பு விகிதம் 6.3. ஒரிசா ஹாசியா அதிக இறப்பு விகிதத்தை 9.2 கொண்டுள்ளது. And then among the states, Bihar has the highest decadal 2001 to 2011 growth rate of the population, while Kerala has the lowest growth rate. And then the 4 states for Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttar Pradesh. These are the Bimaru states have very high population. There are the Bihar, Bimaru, Bimaru. Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttar Pradesh. இந்த 4 ஸ்டேட்டுமே நாம் குறைந்த பிறப்பு விகிதம் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்குறோம். Bimaru states have very high population. Bimaru has the very high population. Density of population. Density of population refers to the average number of person residing per square kilometers. Density of population represents the man-land ratio. That is the density of population. As the total land area remains the same, an increase in population causes density of population to rise.
இங்கே டென்சிட்டி ஆஃப் பாப்புலேஷன் அப்படிங்கிறதா ஒரு சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவில் வசிக்கக்கூடிய மக்களுடைய எண்ணிக்கையை அளவிடுவது தான் டென்சிட்டி ஆஃப் பாப்புலேஷன். இங்கே மொத்த நிலப்பரப்பு மாறாது இருக்கும்போது, நிலங்களுடைய அளவுகள் மாறாது இருக்கும்போது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு வரக்கூடிய மக்கள் தொகையின் அடர்த்தி அதிகரித்து காணப்படுகிறது. இதை தான் நாம் டென்சிட்டி ஆஃப் பாப்புலேஷன் ஈக்குவல் பாப்புலேஷன் டிவைடட் பை லேண்ட் ஏரியா ஆஃப் த regions. See the tabular column. Density of population year for 1951. Density of population, number of person per square kilometers 117. 2001 for 325 and 2011 for 382. Just before independence, the density of population was less than 100. But after independence, it has increased rapidly from 117 in 1951 and 2001 for 325. நாம் இண்டிபெண்டன்ஸ் சுதந்திரம் அடைந்ததற்கு முன்னாடி பாப்புலேஷனுடைய டென்சிட்டி 100க்கு குறைவாக தான் இருந்ததா. ஆஃப்டர் த இண்டிபெண்டன்ஸ் பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி இஸ் இன்க்ரீஸ். 1951 117 2001 சென்சஸ் படி 325 இன்க்ரீஸ் ஆகியிருக்கு. அண்ட் தென் according to 2011 census, the present density of population is 382. Thus, the pressure of population of land has been rising. Kerala, West Bengal, Bihar and Uttar Pradesh. Have density higher than the Indian average density. Most densely populated states in the country with 1,102 persons living per square kilometers, followed by West Bengal with 880. இந்தியாவுடைய சராசரி அடர்த்தியை விட மக்கள் தொகை அடர்த்தி மிகுந்த காணப்படுகிறது. வெஸ்ட் பெங்கால், உத்தரப்பிரதேஷ், ஃபார் த அதர் ஸ்டேட்ஸ். பீகார் இஸ் தான் அதிக மக்கள் தொகை அடர்த்தியுடன் ஒரு சதுர கிலோமீட்டருக்கு 1102 இருக்குது. பீகாரில் மிகவும் அதிக மக்கள் தொகை அடர்த்தியுடன் ஒரு சதுர கிலோமீட்டருக்கு 1100 பீப்புள்ஸ் இருக்காங்க. 1102. அதுக்கு அடுத்த வெஸ்ட் பெங்கால் 880. அருணாச்சல் பிரதேஷ்லாம் 17 members for the per square kilometers. மிகவும் குறைவான மக்கள் தொகை அடர்த்தியை கொண்டுள்ள ஸ்டேட் தான் அருணாச்சல் பிரதேஷ். Arunachal Pradesh has a low density population of only 17%. Next, 6 ratio.
Sex ratio refers to the number of females per 1000 males. It is an important indicator to measure the extent of prevailing equity between male and female at a given point of the time. இப்போ ஆண்கள் எவ்வளோ பெண்கள் அப்படின்னு நம்ம 1000 ஆண்களுக்கு உள்ள பெண்களின் விகிதத்தை சொல்கிறதா நம்ம செக்ஸ் ரேஷியோ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் ஆண்கள் மற்றும் பெண்களுடைய விகிதத்தை அளவிடவும் செக்ஸ் ரேஷியோவை சமநிலை கொண்டு வரவும் முக்கியத்துவம் கொடுத்தோம். இது முக்கியமான சுட்டிக்காட்டியாக அமைந்துள்ளது. It is an important indicator to measure the extent of prevailing equity between the male and the female at a given point of the time. See the table column. Sex ratio of the year census in the year 1951. Sex ratio number of female per 1000 males. 1951 la 946, 2001 la 933, 2011 la 940. In India, the sex ratio is more favorable to males than to females. இங்கே பெண்களை விட ஆண்களுடைய அதிகரிப்பு விகிதம் அதிக சாதகமாகவே அமைந்துள்ளது. 2011 எடுக்கப்பட்ட சென்சஸ் படி இங்கே செக்ஸ் ரேஷியோ இன்க்ரீஸ் ஆகியுள்ளது. 2011 படி ஹரியானாவில் 877, இது மிக குறைவாகவே இருந்தது. கேரளாவில் மற்ற ஸ்டேட்ஸை விட பெண்களுடைய செக்ஸ் ரேஷியோ அதிகமாக 1000 மேல்ஸ்க்கா 1084 பெண்கள் இருந்தாங்க. Ladies and children, Haryana has the lowest sex ratio for the year 2011, 877 in Haryana. Among the other states, Kerala provide better status to women as compared to other states with 1084 female per 1000 males. Demographic trends in India la next life expectancy at birth. இங்கே லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி அட் பர்த் பிறப்பின் போது வாழ்நாள் எதிர்பார்ப்பு பற்றி பார்ப்போம். இங்கே பிறப்பின் போது எதிர்பார்க்கப்படும் வாழ்நாள் அளவுதான் வாழ்நாள் எதிர்பார்ப்பு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி அட் பர்த், இட் மீன்ஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் த லைஃப் அட் பர்த். லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி ஹாஸ் இம்ப்ரூவ்டு ஓவர் த இயர். Life expectancy is low when death rate is high or incidence of the yearly death are high. வாழ்நாள் எதிர்பார்ப்பு காலம் அதிகரித்த வருகிறது. இங்கே டெத்தினுடைய பர்சன்டேஜ் அதிகமாக இருக்கும்போது வாழ்நாள் காலமும் குறைவாக இருந்தது. ஆனால் தற்போது இங்கே டெத் பர்சன்டேஜ் குறைவாக இருக்கும்போது வாழ்நாளுடைய காலம் அதிகமாகவும் உள்ளது. See the tabular column. Life expectancy in the year 1951, male and female, 32.5 for the male and 31.7 female
overall for 32.1. 1991 male 58.6, female 59.0, overall பார்க்கும்போது 58.7. 2001 61.6, 63.3 female, overall 62.5. 2011 62.6, 64.2 for the female, overall percentage for the 63.5. During the year 1901 to 2011, life expectancy was just 23 years. Life expectancy increased to 63.5 year for the 2011. Considerable fall in the death rate is responsible for improvement in the life expectancy at a birth. நைன்டீன் நாட் ஒன்ல இருந்தா 1911 வரைக்கும் லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சியுடைய பர்சன்டேஜ் 23 இயர்ஸ் மட்டுமே எதிர்பார்த்த அளவு இருந்ததா. 2011 63.5 இருந்ததா. இது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டது. 2011 63.5 அளவில் லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சியுடைய இது வாழ்நாள் காலம் அதிகரித்தது. இதுக்கு முக்கிய காரணம் என்ன அப்படின்னா, இங்கே டெத்து பர்சன்டேஜ் விட குறிப்பிடத்தக்க அளவு குறைந்து காணப்பட்டது. இருந்தாலும் மற்ற வளர்ந்த நாடுகளுடன் ஒப்பிடுகையில் இந்தியாவினுடைய வாழ்நாள் வந்தால் எதிர்பார்ப்பு காலம் குறைவாகவே இருந்தது. த லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி இன் இந்தியா இஸ் வெரி லோ கம்பேர்ட் டு தட் ஆஃப் த டெவலப்டு countries. Next, literacy ratio. எழுத்தறிவு விகிதம். நம்ம மொத்த மக்கள் தொகையில் எழுத்தறிவு பெற்றவர்கள் எவ்வளோ பேர் படிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா, இதை நம்ம பர்சன்டேஜில் கொடுக்குறோம். See the tabular column. Census of the year 1951, literate person for the 18.3, males for 27.2, female வந்து 8.9 இருக்காங்க. 2011 literacy person 74.04, male for 82.1 and then female for 65.5. இங்கே சராசரியாக 6 மெம்பர்ஸ்க்கு ஒருவர் மட்டுமே எழுத்தறிவு பெற்றவர்களாக காணப்படுகிறாங்க. 2011 82%, இங்கே உமன்ஸ் 65.5% இருக்காங்க. இதை தான் நம்ம இந்த டேபிளர் காலமில் பார்த்தோம். நெக்ஸ்டா, கேரளா ஹேஸ் த ஹையஸ்ட் லிட்ரஸி ரேஷியோ 92. Kerala has the highest literacy ratio on the 92%, followed by Goa for the 82%, Himachal Pradesh 76%, Maharashtra 75%. In the Tamil Nadu has the 74%. Highest literacy ratio on the Kerala லையும் பீகாரில் lowest literacy ratio நம்ம 2011 சென்சஸ் படி கணக்கிட்டிருக்கோம். இதை தான் நம்ம லிட்ரஸி ரேஷியோ அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். These are the points of demographic trends in India.